على هذه النية ولكل نية صالحة جليلة وكل خير فعلا من كل شر إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر علي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أجر معنا اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولبلائك من صابرين من الحلال مرزوق على حرم معصوم في الجنان والأعمال لغير مبادر إلى وجهك الكريم وجه نبيك محمد صل يا ربنا الناظرين ودنا الله إليك مرة جميلة ودنا الله إليك مرة جميلة ولا تجعل من شيئا بشر الحال ولا قبل الموت ولا عند الموت بعد الموت كيدا ولا سبيلا اللهم اجعل ثواب ما فعلنا وحلالا ما صبرنا وصبر ما قبل ما صلينا وهذا القبول منا زيادة في شرف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بلا آباء إخواني من النبيين والمرسلين صلوات رسول الله وذلك والصحابة وقربة وتابعين تمشيدا بلا رجل قصرا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وإلى أحبنا ما أحسن لجميع المسلمين والمسلمات برحمتك جميع من علم لنا وربانا ومن أحب وسلم فينا لجميع المسلمين والمسلمات وسلم أئمة الأربعة والتحية والتوفيق يا أول العلماء الأمين ولا أهل مكة وأهل المدينة وأهل أهل شبيك وأهل مكة بالمدينة وأهلك يا أهلنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ولي ومولى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وإلى صراطك المستقيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين
أنت مقتصر على القوم المنافقين أنت مقتصر على اليهود والنصارى أنت مقتصر على الشيعيين والملحدين أنت مولانا على جميع عباد في حروب الإسلام بأمريكا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة عبادك اللهم انصر دينك اللهم انصر عبادك اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في إندونيسيا المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين اللهم صل على صلى الله ربنا على مصطفى سيدنا صلى الله أحمد المصطفى سيدنا وعلى آله أحمد المصطفى يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى هو الحبيب الذي توجه شفاعة كل حول بالله اللهم إنك جامع الناس يوم فاجمع بين حبيبنا محمد في الجنة فاجمع بينه وبين حبيبنا في الجنة برحمتك يا أرحم نسألك العفو والعافية ونسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله أحينا على وعملنا وعملنا وبارك يوم لا ينفع مال لما ينفع اللهم اجعل قلوبنا سليمة بك يا اللهم اغفر جميع من علمنا وأخبرنا في كل مكان وفي كل زمان وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقبل الله منكم semalam manut ye malam kada salah iwa
musik. Musik ya? Ini anak langsung grup kan, jadi orang lagi. Ini nomor satu tadi, nomor satu. Nah.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Afandi yang kami muliakan dan juga kami hormati, Kiai Haji Syaukani LC yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru kami di pesantren, di pondok pesantren Nasidiyah Khalidiyah, hadirin sekalian para alumni pondok pesantren Nasidiyah Khalidiyah angkatan tahun 1987 dan angkatan 1990 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inayah taufik dan hidayahnya. Pada hari ini Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 bertepatan dengan 11 Syawal 1445 Hijriah, kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangkaian mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini. Marilah ya Ummul Quran Suratul Fatihah, dan untuk memimpin pembacaan surat Fatihah ini kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Karam Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Afandi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pondok Pesantren Nasidiyah Khalidiyah, yaitu Bapak Kabid Kuntrin Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Ustadz Haji Ahmad Suyuti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muliakan, menghormati dan membanggakan para mu'alim yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, yang kami hormati para sahabat-sahabat ulun yang hadir pada saat ini. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersama-sama berhadir di suatu tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi halal bihalal alumni 1987 dan 1990, begitu ya. Punya salah dibujurkan. Kayaknya dadakan ini banyak masalah. Nah, apa nanti ingat itu dengan semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau di akhir zaman. Para mu'alim yang kami muliakan, para sahabat yang hadir pada saat ini, pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para mu'alim yang meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk berhadir dan memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan kami yang tahu semua bahwa beliau-beliau mu'alim-mu'alim kita ini sangat sibuk di aktivitas sehari-hari, namun hari ini beliau menyempatkan diri untuk hadir ke tempat ini dalam rangka memenuhi undangan kami semua.
karena kami ingin mendapat lawan perguruan. Nah, kalau bubuhan pian ada di Amuntai, kira-kira 2-3 kali itu sehari bisa juga dapat. Nah, berulung, nah ternyata bisa setahun sekali. Nah, boleh ngajak, tapi kita kamu. Nah, hari raya tadi ulun habis khutbah di Korea, langsung ke sini. Tapi gak ada singgah, langsung ke rumah. Nah, ziarah ke kubur bapak, abah, keluarga dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat di rumah boleh pulang ke Banjar. Hari ini kembali lagi di sini. Alhamdulillah, ulun disehatkan. Amin. Nah, jadi guru-guru kita, wali-wali kita, alhamdulillah beliau hadir, yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Artinya kita bersyukur guru-guru kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang bagi kita di silaturahmi ini. Para mualim dan para sahabat-sahabat ulun yang menunjukkan yang 10-15 acara ini sudah ulun niatkan dari kemarin, dari acara yang kemarin, dan mudah-mudahan udah ulun kita tawa bertambah kurang di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya hari ini Allah kabulkan hajat kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka dengan wali-wali kita. Nah, asa sekolah pulang kita ya akan mengkau perguruan benar. Jadi
intinya kami minta doakan lawan sampian keberadaan kami yang masih ada yang dulu. Alhamdulillah beliau menjadi kepala KUA. Nah, jadi alhamdulillah nang bagi mohon maaf lah yang bagi yang PNS ulun ya diberi kesempatan untuk menerima amanah sebagai kepala bidang pendidikan, kepala bidang pondok pesantren. Jadi pesantren yang ada di Kalimantan Selatan itu di bawah koordinasi dengan ulun. Jadi jumlah pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama itu sebanyak 314 pondok pesantren se Kalimantan Selatan. Nah ini yang selalu kami memberikan binaan. Juga kami akan juga memberikan semacam pembinaan terhadap kemajuan pondok pesantren. Yang kemarin kita juga menyampaikan bantuan di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah berupa digitalisasi, yaitu komputer dan seperangkatnya. Kemudian juga kami memberikan ada bantuan untuk peningkatan perekonomian, karena saya lihat itu pondok pesantren di Raha itu ya operasinya walayahya walayamut walayahya. Nah, dikatakan hidup yang ada, dikatakan mati yang ada. Cuma jangan diistilahkan. Ada juga pondok pesantren juga walayahya walayamut walayahya. Jangan dipersitkan walayamut walayahya. Nah, kalau tidak bermutu tidak perlu diberi biaya ya seperti itu ya. Jadi kita berikan kemarin yang di pondok pesantren itu kalau nggak salah hampir 300 juta untuk mengisi koperasi itu supaya hidup kembali. Dan di tahun ini banyak lagi bantuan dari pusat, makanya ada aplikasi Simban. Itu sedikit saya bercerita ya, supaya orang pimpinan-pimpinan pondok memahami itu, sehingga bisa mendapatkan banyak bantuan, banyak insentif ustaz-ustazah. Nah, jadi guru-guru yang ada di pondok pesantren itu dapat insentif, dapat honor dari Kementerian Agama. Kalau nggak salah di tahun ini saya dapat alokasi itu 5.000 sekitar 5.000 guru-guru pesantren. Satu orang itu memang setahun tidak banyak, 2.500.000 setahun, tapi ada lah. Kalau dijumlahin ya 3 miliar lebih. Tapi kan ada, yang penting ada kita bagaimana pemerintah itu mengayomi para kiai-kiai yang ada di pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, ini tergantung pada operator untuk memberikan data itu kepada kami sehingga itu bisa dibantu. Alhamdulillah ulun selama di pondok pesantren ulun berkhidmat untuk pondok pesantren. Bagaimana mensejahterakan untuk pondok pesantren, baru lagi bantuan bangunan dan sebagainya itu ada semua. Dan ini sedang dibuka aplikasi itu. Makanya hari ini kami sosialisasi itu di Kementerian Agama di jam ini di aula Kementerian Agama kami mengadakan kegiatan itu. Jadi tadi teman-teman sudah pindah ke sana, biar aja saya di sini mereka di sana. Nah itu jadi pondok pesantren itu memang saya dilahirkan di pondok pesantren, dibesarkan di pondok pesantren, dan saya jadi karena pondok pesantren maka saya berkhidmat untuk pondok pesantren. Itulah niat saya. Nah, jadi mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ya khususnya di pondok pesantren di Ulun itu membantu pondok-pondok pesantren yang Ulun utamakan adalah di pedesaan. Karena di pedesaan ini susah mencari keuangan, mencari duit. Nah kalau di kota nyaman. Nah itu walaupun kadang banyak aja pemerintah yang datang ke sana, tapi kalau di pondok pesantren ya susah. Karena sekali setahun kalau udah mengatam udah dapat duit. Nah itu apalagi kalau di kami itu malam Senin ini setelah amal. Nah sudah ada pimpinan pondok menelpon kami setelah amal. Paham aja tuh. Bapak dan para mualim dan sahabat-sahabat ulun yang kami hormati, kami di sini intinya tadi minta doa para mualim bagi yang
kami yang sebagai pegawai negeri bisa dipercaya lebih tinggi lagi dan lebih leluasa untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk pondok pesantren. Ulun dari Waringin itu kalau hari hujan ke pondok pesantren Raha itu berjalan gratis saja sebanyak 8 km. 8 km balik ke rumah jam 5. Nah, itu kan sembarangan karena ada berduit. Jadi bagaimana ulun ingin merubah nasib itu ya, sehingga urbanisasi dari desa ke kota akhirnya jadi kaum di Langgan Ar-Raudah di Langgan Brunei. Nah, jadi kaum di situ hasilnya itu untuk bayar SPP di pondok pesantren Raha waktu itu. Nah, alhamdulillah lah dengan keikhlasan para kiai-kiai kita memberikan ilmu kepada kita, alhamdulillah 90% angkatan kita itu ya jadi Pak. Banyak yang jadi kiai, jadi ustadz saja, jadi pegawai negeri, alhamdulillah berkat bimbingan dan nasihat keguruan kita. Nah, karena guru-guru kita ini ya setiap tahun ada yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi yang masih sehat kita undang, kita berikan juga harusnya pengguruannya menjadi bukit. Nah, sehingga bisa kita hari ini bisa ada kenang-kenangan lah kepada wali-wali kita, walaupun ya seala kadarnya sebagai tanda kasih kami ini kakawanan sabarataan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjadi orang yang husnul khatimah. Dan juga kita doakan kepada wali-wali kita yang telah berkurang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Intinya kita hari ini bersilaturahmi lawan perguruan karena ulun karena jauh. Ada setiap hari bertamuan. Nah, ulun bertamuan hari ini sangat luar biasa, makanya baju berbeda pada orang lain. Nah kawan biasanya ulun bajas. Nah, jadi jawabannya tadi kayak orang anak nikah aja. Kalau anak nikah sekarang bisa aja ada jawab kalau kawannya. Sekali lagi ulun sebagai bukan seandainya selama kami menimba ilmu di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah terdapat pasti ada kesalahan, kadang-kadang kami melawan keguruan. Nah, itu kami mohon maaf, mohon ampun, termasuk orang yang nakal. Nah, sedikit pada kepaksian membuat mualim kita sangkal. Nah, ulun hari ini juga minta ampun dan minta maaf, mohon halal, mohon ridha. Sekali lagi ulun tadi meminta ridha dari wali-wali kita selama ini yang memberikan ilmu kepada kita semua, sehingga ilmu itu bermanfaat baik di pemerintahan juga di masyarakat. Demikian salah hilaf, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari sahib kita Kabid Kuntri, Kemenak Kabid Provinsi Kalimantan Selatan, Ustaz Haji Ahmad Suyuti. Sebelum kita memasuki acara nasihat dari perguruan, sebelumnya kami informasikan kepada para mu'alim kami yang berada di depan bahwa untuk angkatan tahun 1987 dan 1990 yang hadir pada hari ini, kemungkinan yang masih hidupnya ada sekitar 30 orang. Dari depan mau membacakan Pak. Yang pertama Pak Ustadz Pak Haji Ahmad Suyuti, di sampingnya Kiai Haji Abdul Hasan, terus di samping lagi kemarin Luqman ya, kalau nggak salah. Nah, Luqman Hakim yang dulu biasa kalau menghafal karena giliran mundur ke belakang oleh Mas. Terus sana Pak Abdul Rasid ya.
Dari desa apa Pak? Dengan lagi Juwai Pak, dari Juwai. Terus yang di sampingnya alhamdulillah beliau juga Pak Fahmi sekarang duduk Pak. Kemarin caleg ya Pak. Pak Fahmi Pak. Dari desa Tanggaulin. Terus Pak Nahdi Baihaki yang kebetulan sekarang ini bertempat tinggal di Kota Baru ya Pak Nahdi ya. Alhamdulillah bisa berhadir. Terus di sampingnya Pak Ustadz Fahmi dari Kaludan Besar yang dulu Pak kami belum menghafal. Terus Rakib Derajat Pak memanggil beliau itu. Terusnya di sampingnya Pak Hidayatullah. Sekarang ini di Gorugut Pak. Di TW Pak. Jauh Pak. Terus di samping lagi Pak Ripani dari Sungai Buloh atau Buluh Pak. Buluh. Terus lagi di sampingnya Pak Jainal Arifin yang tidak salah dan juga sama dari Teluk Buluh. Terus yang di samping lagi Pak Ustadz Khairani ya dari Tangkawang, Tahau Gading, Waringin. Nah, ya, Teluk Haur ya Waringin. Terus di samping lagi Pak Zaini yang kemarin sering azan apabila sedang zuhur di Raha itu. Yalah Pak Zaini lah, suara mengenging mau dimarajin tinggi mana. Sekarang juga sedang Bilal di Kalintama ya. Terus di sana mantan kepala desa Pak Subli. Ya, terusnya lagi Pak Ustadz Dumbran ya di Kaludan Besar. Terus ke samping Pak Nur Pandi Pak dari Teluk Buluh yang bila akan giliran ngapa Pak terus bersuara pacah otak ya Pak. Itu beliau. Jadi ini kenang-kenangan dulu ada Pak Nur Pandi. Terus Pak Anwar Hadimin di Muara Baru Pak Anwar ya. Beliau sekarang ini terprofesi sebagai pedagang. Terus di samping lagi Pak siapa Pak? Haji Arbani. Banyak diingat dulu kawan. Terus Pandewanan, terusnya Pak ini mantan Pambakal, Pak Mastur Banjang, terus Ustadz Japri, kaum di Masjid Harusan ya. Ya, terusnya lagi Pambakal Sahriyadi. Allah hanya tahu pada alas pada hari ini Pak. Nah, rancak bertamu di luar kita tahu pada sama pada alumni ketika melihat beliau hari ini hanya takjub. Pambakal Sahriyadi paling banget Pak. Ya. Terus samping lagi Pak Haji Abdul Basit Desa Patrikan Pak. Sekarang ini menetap di Tambalangan, imam tetap Langgar Brunei. Terus ini Ustadz kita Pak Haji Subhan Ilsi yang sekarang di Lok Bangkai ya. Kepala MTS Putri Imra Putri Raha di Pangapuran. Terus saudara kita dari Kalua ini Pak Andi Rusmahadi sekarang profesi sebagai kaum ya. Terus lagi ulun sendiri di Kebun Sari Pak berprofesi di kantor Kementerian Agama Nusantara. Dan samping ulun ini Pak Abdul Rafiq kepala kantor urusan agama Kecamatan Haur Gading. Dan rekan-rekan sekalian yang di samping lagi Pak Rafiq ada tanda kita Ustadz Haji Muhammad Rida yang dulu sering mengejar kita. Karena kita membulus dikejar beliau dulu beliau ketua NM Pak Nahdlatul Mutalimin. Dan yang satu yang baru datang ini dari tadi tidak ada saudara Ikhwan Pak profesi sebagai pedagang rokok di Pasar Amuntai. Terus ada yang membawa makanan tuh saudara Hanafi dari Sajaknya dulu Tahfiz. Dan perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan itu sampai kita alhamdulillah Pak Ustadz kita Pak Haji Pauji yang dulu belajar bahasa Inggris. Terusnya kayak Haji Muhammad Alam tadi yang dulu mengajar kita Adian di antara saya. Terus Pak Ustadz Sarbani ya, olahraga namanya. Terusnya Pak Kiai Haji Ustadz Pak Ishak. Terus Kiai Haji Muhammad Masrani Hamdan Ilsi, Kiai Haji Muhammad Syaukani Ilsi yang di depan, Pak Dokter kita Haji Muhammad Syaukani Apandi, dan yang di ujung Tatai Pak Kawin kita, mungkin rekan-rekan masih ingat beliau mengajar Mahfuzat Pak Sufiani dari Desa Patrikan. Nah, mungkin itu kami sampaikan kepada guru-guru kami, ustaz kami. Selamat pagi Pak. Yang Pak Jautan Pak. Di belakang anak malim Pak. Semoga Pak. Dan dari Provinsi Kalimantan Selatan, di mana dengan semangat beliau hanya terlaksana kegiatan ini. Dan alhamdulillah beliau juga senantiasa menyumbangkan hartanya untuk disedekahkan dan infakkan kepada kawan-kawan sekalian dan juga kepada guru-guru kita sekalian. Selanjutnya kita masuki acara nasihat dari perguruan kita yang kami mohonkan
kami mintakan kepada salah seorang ustadz kami yang berada di depan, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala wa taqwa wa husna ilmin wa musalaha. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi pada hari ini. Kita harap dihadiri ini dimudahkan untuk nasihat yang sudah kurang bisa kurang penglihatan kebenaran paksa dari bentuk kebenaran ingatan banyak yang menggunakan yang merasa amat yang terkanda dari pada minggu lagi ada ingat memang namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu akmal ummati baina sakin sabiin, itu umur umatku itu di Nabi antara 60 dan 70. Jadi ulangnya 17 sudah hilang ulangan dan ini masalah tadi masih kerja alhamdulillah insyaallah kalau melakukan mungkin sudah ada apa namanya merasa asal dia mempersiapkan sesudah perkara yang sesudah banyak kawan-kawan kita yang sudah itu kesalahan itu juga
yang penting kita bersesuaian dengan Tuhan, husnuzon, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamin baik, kemudian hidayah kepada usaha husnuzon kepada sesama kita, kepada orang-orang Islam semua. Ada dalam pada usaha kami kita sambisi yang itu adalah penelitian ini Ahmad bin Hanbal asalnya dia mengatakan apa yang terjadi itu saja adalah Syekh bin Musayyab, kemudian orang-orang besar yang besar mengatakan apa yang terjadi adalah Hasan Basri. Jadi apa namanya usahakan itu jangan pada Nabi melakukan asal usahakan orang sudah Nabi melakukan pesan kepada saya Muhammad kemudian saya rajulun sama ini bahwa apa yang terjadi bukan jenis orang laki-laki namanya adalah Isa kami dan dia adalah Abdul Fatih. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidina apabila kami pada Tuhan tertentu akan dilakukan minta doa minta doa kepada Tuhan. Sayyidina Umar seorang yang minta doa kepada Isa kami. Kemudian ketika di zaman Sayyidina Umar ada orang-orang Yaman urusan haji banyak orang-orang yang lalu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali berdiri di Jabal Abi Qubais, lalu sering disebut Halfikum Uwais Al-Qarni, adakah di antara kamu orang bernama Uwais Al-Qarni? Misalnya, jadi dari mana? Begitu, Uwais Al-Qarni sedang mencari. Kemudian akhirnya ada seorang berkata, ada Uwais Al-Qarni itu, cuma kira-kira yang itu yang cari itu. Dia apa namanya tujuannya sehingga orangnya di Arafat katakan Arafat membuatkan menjadikan menjadikan ternak kami ini sedang dipakai katakan Arafat di padang Arafat. Sebab dia adalah katanya orang yang sangat miskin, orang yang miskin kemudian ada ujar Sayyidina Umar mungkin untuk dia lalu Sayyidina Umar bolak katakan Arafah lawan Sayyidina Ali bolak sampai katakan Arafah kemudian kalau ada sebenarnya ada orang menerima
nak unta yang kambing kemudian orang nyata sembahyang di akan sembahyang yang ada sembahyang tidak namun jersedina mungkin yang kalau selesai habis sembahyang lalu saya dengar tadi berkata Muslim mas mata sehat juga namanya sehat dan angka bisa katakan ujar besar kami anak Abdullah bin Ibadillah aku adalah hamba Allah daripada hamba Allah ujar Sayyidina Umar yang kota kunakan itu sih apa namanya kita diberita yang kota kunakan itu dikali siapa orang yang diberikan orang tuanya kepada anak. Jadi jangan pakai apa namanya akhirnya jadi kepada terus orang kalang itu daerah Yaman. Jadi enggak apa namanya lalu itu Sayyidina Umar ujarna agar dia seakan menjadi piannya kan siapa yang dia jadi ujarna Sayyidina Umar dia ini adalah Amirul Mukminin Umar adalah Ali bin Abi Thalib kalau menjalani terus Arab Karmik ada apa namanya berkok sedih mencuri kepada Sayyidina Umar jangan kemana-mana. Padahal isi akarnya itu yang apa namanya sedih itu sempat menemui masa Rasulullah tapi sedih kita pernah bertemu dan lagi kita pernah bertemu Nabi. Karena sedih itu miskin lawan sedih kita orang ada Tuhan di dunia menjadi jadi orang kelakan ke Madinah orang kelakan ke Madinah sedihnya hendak mau tapi kata-kata lawannya sedih telak siapa menjadi kita jadi sedih maka dia pernah bertemu lawan Nabi. Alhamdulillah dia orang ketemu lawan dia sahabat Nabi dan menjadi itu sampai jadi rencana Sayyidina Umar doakan kami presiden ujar usaha kami biar mendoakan orang biar lebih dia mendoakan orang jadi apa namanya pokoknya ujar Sayyidina Umar aku dipesannya oleh Rasulullah SAW bila kami bertemu itu nanti dengan orang yang akan berusaha kami untuk minta doa kepada kita minta supaya diampuni dosa jadi jika itu sebenarnya saya mendoakan padahal kalau ini kan lantas mendoakan sampeyan kudu nang berhak untuk mendoakan doa sampeyan jadi banyak tadi mendoakan doa kemudian lalu itu Sayyidina Umar karena disebut
dia di Mekah, dia sedang di Mekah. Datangi aku untuk memberikan sesuatu yang engkau menerima dia karena Ahmad menerima Muslim. Kamu sekian orang ujar kisah kamu hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Pertemuan kita yang terakhir. Ada lagi yang kita bertemu sesudah hari ini. Kenapa jadi sederhana tadi? Sebab Nabi tadi mengatakan dia Nabi bahwa Abdul Tabi'in, dia adalah paling Abdul Tabi'in, itu Abdul Tabi'in. Jadi tadi mulai hari ini dia akan lalu dia tolak wajah hilang. Ada jadi orang tadi. Jadi sedemikian ada mau dikenal orang. Bahkan ada juga hadis Nabi mengatakan Nabi Al-Qadhi itu adalah orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal dia di langit, orang yang sangat dikenal di langit. Jadi kalau masalah tabi'in itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Abdul Tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyab, karena Sa'id bin Musayyab ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Bahkan di dalam ilmu hadis itu hadis mursal itu termasuk hadis mursal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apabila hadis mursal itu dari Uwais Al-Qarni, bila Uwais Al-Qarni mengatakan Rasulullah bersabda bukan apabila Sa'id bin Musayyab, hadis Sa'id bin Musayyab itu mursal bin Musayyab, jadi menjadikan dalil hadis tersebut bila hadis itu dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Jadi karena Sa'id bin Musayyab itu sidin itu sangat terkenal. Jadi Imam Syafi'i mengatakan walaupun bila Sa'id bin Musayyab itu hadisnya hadis mursal, hadis mursal itu ada disebut sidin itu mendengar dari sahabat siapa, mungkin sidin mendapatkan langsung dari Rasulullah kata itu bisa dijadikan hujah walaupun untuk dijadikan hukum hujah Imam Syafi'i. Kemudian kalau di Basrah kita mengatakan Imam Hasan Basri yang karena Imam Hasan Basri itu ibadat sebelumnya luar biasa. Jadi mungkin karena juhud sidin sebagai pelajaran jadi itu jadi kisah Hasan Basri tadi. Hasan Basri tadi dia pernah sebelum berjalan di pinggir pantai, Ini itu sebelum bertemu dan anak muda dudukan di pinggir pantai itu. Lawan seorang wanita begini apa sini lagi doan sini juga kalau yang begini sebenarnya sama tadi lihat sedang pulang pulang ada betul hamar jadi lalu orang tadi ujar Hasan Basri tadi
Jika orang ini sudah mau mengikuti aku, mau menjalani masyarakat, tentu lebih baik, tentu dia ini lebih baik. Ini itu kebetulan pas ada orang kekaraman, kekaraman. Orang minta tolong lagi tadi. Lalu anak muda tadi langsungnya tajun, menolong tadi. Itu dapat jangan uang 6 orang. Padahal orang yang kekaraman 7 rahmat. Masuk kok kan dapat mencari dapat sekian. Sudah sudah pada dapat mencari lalu naik ke pinggir sampai tadi orang lalu ujian turun sudah menyelamatkan orang itu 6 orang seekor dari kadek tolong selamatkan ya mungkinnya adalah orang Syekh Abdul Aziz tolong selamatkan mereka itu seekor dari kaum yang melakukan lalu asal besar tadi sedih itu mungkin mendoakan dan selamat dengan seperti yang metehe sedih kantor metehe sedih kabupaten Hamad tadi lalu dia anak muda tadi berkata ini wanita ini adalah ibu ulun yang melahirkan ulun. Sedangkan ini betul hambar, ini betul hambar, tapi isinya adalah air biasa. Yang bernajangan gitu lalu saya akan berseri tadi empat duduk sudah meminta ampun sudah. Aku di sini berdoa, aku di sini sudah tersangka jeli kepada engkau ini bersangka kepada engkau. Aku sudah ikan sudah kawangan bahkan engkau kawangan menyelamatkan orang 6 aku seekor jadi kata kawangan menyelamatkan cuma itu juga hati-hati dia anak muda tadi sebab ada Sayyidina Ali yang mengatakan ujian Nabi Sayyidina Ali hasanatun sayyi'atun yasu'uka khairun min hasanatin yu'jibuka. Itu satu kejelekan yang kamu lakukan tapi membuat hatimu menjadi hina. Itu lebih baik daripada kebaikan yang membuat kamu jadi sombong, menjadi ujub. Jadi jadi kita tahu hati-hati yang seperti itu jangan kita mudah-mudahan apa yang kita peroleh semua itu adalah kita khawatir itu sama jangan menjadikan kita merasa ujub, merasa semua adalah itu adalah minallah apa yang kebaikan itu di dalam Al-Quran ma'asabakan hasanatin faminallah wa ma'asabakan sayatin faminafsik. Apabila kamu apa saja yang kamu terbuat daripada kebaikan itu adalah dari Allah, jangan kita menganggap itu dari kita. Tapi apabila membuat suatu kejahatan itu adalah karena kejelekan kita. Walaupun di dalam rukun iman itu untuk menuju kadri keenam itu khairihi wa syarrihi minallah, kita wajib beriman yang baik dan yang buruk itu adalah datang dari Allah. Tapi apabila kebaikan
Itu Tuhan mengajarkan adab kepada kita, bila kebaikan sandarkan kepada Tuhan, bukan untuk kita. Itu karena semata-mata Tuhan yang membuat kebaikan itu. Apabila kejahatan, anggap itu adalah perbuatan kita, walaupun kita tahu itu dari Tuhan, tapi kita sandarkan kepada diri kita. Dan bahkan kita ini artinya pandang itu yang membuat kita kemarsalan banyak dosa sebab menurut Sayyidina Ali tadi kejelekan yang membuat orang merasa dirinya merasa hina lebih baik daripada kebaikan yang membuat dia menjadi ujub, menjadi merasa mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita sekalian. Pertama untuk diri yang berbeda, kemudian juga minta doa sentian berdoaan. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan kita aja masalah dinilai serta kekurangannya antara perbedaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Kiai Haji Samsul Arifin, terus Kiai Haji Ahmad Sarmadi LC. Alhamdulillah bisa berhadir pada hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam atas terlaksananya kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan untuk memimpin pembacaan doa ini kami mohonkan kepada Al-Karam Kiai Haji Muhammad Masrami Hamdan LC. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bila Mustafa balai maqasidana wa firana Ramadana wasi'al karam. Ya Rabbi bila Mustafa balai maqasidana wa firana Ramadana wasi'al karam. Ya Mustafa balai maqasidana wa firana Ramadana wasi'al karam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan beradab dan perlu kami informasikan kepada rekan-rekan sebelum kita acara makan bersama, kita foto bersama dulu sehingga agak memudahkan ruangan. Para pengalim kita yang duduk nanti orang, jadi kita atur ya.
tempat. Kita foto dulu sebelum makan-makan. Ayo kawan-kawan sana. Kemarin kita makan, di Mas Rani sudah minta bantu induk. Kalau matus ya, beberapa kali lah ini HP pengen nak. Ya. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke, pakai HP bu. HP ada HP malam. Enak dibagikan gitu. 1, 2, 3, tahan dulu. 1, 2, 3, oke. Jangan bubur dulu, cek dulu. Ayo kawan-kawan kita bersalaman langkah dulu kita tampil dia sendiri. Yuk silakan. Kita bersalaman dulu. Kita bersalaman dan makanan dulu. Udah kita bersalaman. Allah salam ala Salam
حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم mulai hari Kamis ada saya lah mampir. siapa nama sabu